Dear friends and my distinguished officers, certainly it's a kind of privilege to present the annual report of Rachkunda Police Commissionerate. This commissionerate is having 5,122 square kilometers of distance, jurisdiction wise. It has got 62 lakh population, and it has got 226 square kilometers of national highway, 1451.3 square kilometers of different highways, different roads pass through this commissionerate. This way, this occupies a very important role in maintaining law and order, then preserving peace. With this, I certainly tell, in this sublime atmosphere, these efforts of my distinguished team, something like supercalifragilisticexpialidocious. You just can't explain it in the way they have performed. The way we go down the report, you'll understand how my team has worked, the team Rachkunda, how effectively it worked. I'm just spokesperson on behalf of them. Every constable officer, every homeguard officer has contributed for these greatest achievements. Once you go through this, you will say that it is not flux nox nullification. It's perfectly done with the most planned and the most dedicated manner. Coming to this basic aspect, which the department and government is focusing on, three important aspects of work: VQT, the visible policing, quick response, and technology. The three aspects actually this distinguish any police unit, other units from commissionerate. And then government also the same policy. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మేము చూసినటువంటి విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్లో ఇది ఎన్హాన్స్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ. మా విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ బేసికలీ టు ఎన్హాన్స్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ, then better relations with the police and the public, create a deterrence for the criminals to operate in our area and detect the crime. These are the basic tenets of visible policing aspect. We have done in this process, we have done foot patrolling, bicycle patrolling, officers on foot and bicycle moved in the area so that the fostering relations with the community, providing sense of security in the minds of people with the presence of police with them. This is what a visible policing మేము ఎక్కువ కనబడడం మూలంగా మా ఏఆర్ ఆఫీసర్స్ కానీ రెగ్యులర్ సివిల్ ఆఫీసర్స్ కానీ షీ టీమ్స్ ఆఫీసర్స్ కానీ వెళ్ళి ఈ విజిబుల్ పోలీసింగ్లో పార్ట్గా మేము కమ్యూనిటీని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, లైక్ సైబర్ క్రైమ్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ, టీజింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ, డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ని యూటిలైజ్ చేయడం జరిగింది. అలానే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ క్విక్ రెస్పాన్స్. దిస్ ఇనిషియేటివ్ we enhanced number of blue codes utilization, and then all the patrol mobiles put to use. Actually, we have got a lot of women officers in the force, and then we want to utilize their services, and we made them part of these patrol mobiles. Then we have got blue codes, women officers తో రన్ చేసిన బ్లూ కోడ్స్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. దీంతో క్విక్కర్ వేలో మేము రీచ్ అయిపోయి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ డేటా డ్రివెన్, ఇంటెలిజెన్స్ డేటా డ్రివెన్ పర్స్పెక్టివ్లో డేటా తీసుకొని ఆ పాట్రోల్స్ ఎలా ఎక్కడెక్కడ అఫెన్స్లు అవుతున్నాయి, ఫెల్ట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటిది, ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాలి అనే ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి అఫెన్సెస్ కాగానే క్విక్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం మూలంగా చాలా అఫెన్సెస్ తగ్గిపోయాయి. వీ విల్ కమ్ టు నో దట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. అంతేకాకుండా వీ హ్యావ్ ప్యాట్రోల్ మొబైల్స్లో మా వాళ్ళు 24 గంటలు చేసి మళ్ళీ రెస్ట్ వెళ్ళేవాళ్ళు. దానికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి 3 షిఫ్ట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాం మా ఆఫీసర్స్ అందరికీ, సో దట్ క్విక్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వేలో పోలీసింగ్ ఇవ్వడానికి బెటర్ అవెన్యూస్ క్రియేట్ చేశాం. Third aspect is that in that the basic tenets of our Rachkunda Police Commissionerate police initiatives, the technology usage. Technology as a force multiplier.
దీనికోసం ఎఫెక్టివ్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ సీసీ ఫుటేజెస్ అనలైజ్ చేయడం కానీ, కాల్ డేటా అనలైజ్ చేయడం కానీ, ఐపీ డేటా అనలైజ్ చేయడం కానీ, సైకాప్స్ కానీ, డోపమ్స్ కానీ, దర్పణ్ కానీ, ఇట్లా టియోస్కోప్స్, టెక్ డాటమ్, ఇట్లా చాలా టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ను మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది. సిసిటిఎన్ఎస్ ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంది. సిసిటిఎన్ఎస్ కానీ, ఐఆర్ఏడి కానీ, తర్వాత ఐసీజేఎస్, ఇవన్నీ కోర్ట్ అండ్ జైల్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో కూడా ఇవి యూటిలైజ్ చేయడం, తలాష్ లాంటివి చేయడం వల్ల కూడా బెటర్ టెక్నాలజీతో మనం బెటర్ సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల మనం సాధించింది ఏంటి, దీనివల్ల వాట్ ప్రోగ్రెస్ వి అచీవ్ అని చెప్తే కీ హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వెన్స్ వి ఇంట్రడ్యూస్ విజిబుల్ పోలీసింగ్, క్విక్ రెస్పాన్స్, దీస్ ఆస్పెక్ట్లో మేము ఇచ్చిన దానివల్ల చూస్తే జరిగింది ఏంటి, కీ హైలైట్స్ ఏంటి దిస్ ఇయర్లో చూస్తే 33,084 కేసెస్ ఈ సంవత్సరంలో రిపోర్ట్ అయినాయి. 33,084 కేసెస్. ఇందులో 25,143 కేసెస్కి మేము డిస్పోజల్ ఇచ్చాము, డిటెక్ట్ చేయడము, వాటి ఫైనలైజ్ చేయడం. దాని 76% కేసెస్ ఇందులో రిపోర్ట్ అయిన కేసెస్లో మేము డిటెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఒక లాజికల్ ఎండ్ తీసుకెళ్ళాము. లాస్ట్ 1 or 2 months ఉన్న కేసెస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి, వాటిని కూడా మేము విల్ కంప్లీట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ వెరీ సూన్. One of the most important aspect of our achievements is the 30 live convictions. This is the first position in the state and one of the top in the country, because other commissioners, Delhi, Mumbai and all, we could not get the figures. But in the state, 30 live convictions in 1 year in one police commissioner or one unit is the greatest achievement. My all officers who just there with me have done the extremely good work and we achieved this glorious accomplishment. Then we have got 14 accused persons convicted for life imprisonment in a solitary case. One case లోనే 14 మందిని లైఫ్ కన్విక్షన్ ఇచ్చిన కేసు. అది కూడా సోర్సరీ పైన, మోటకొండూరు లాంటి రిమోట్ ఏరియాస్లో మూఢనమ్మకాల పైన జరిగిన హత్యలో 14 మంది పైన లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ మేము రీసెంట్గా తీసుకున్నాం. దీంట్లో టోటల్గా 160 కన్విక్షన్స్ ఇన్ గ్రేవ్ అఫెన్సెస్లో మనం సాధించమైంది. ఇది చాలా గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్. 160 కన్విక్షన్స్ అంటే ఎవ్రీ 2 days ఒక కన్విక్షన్ ఉన్నట్టు ఆల్మోస్ట్, ఇఫ్ యూ రియలీ లుక్ ఇన్ దట్ వే, వర్కింగ్ డేస్ చూసుకుంటే కూడా. దెన్ అదర్ ఏరియాస్ government on the sense courts also taking this Lok Adalat a very serious matter. Department also focusing on this. Because of that, 11,440 FIR cases, 11,440 FIR cases have been finalized in the Lok Adalat. In that, 70,791 e-petty cases, 11,440 FIR cases, 70,791 e-petty cases have been disposed of in Lok Adalat. It's one of the finest achievements. It reduces the burden of the courts, it reduces the burden of our officers investigating the cases. అంతేకాకుండా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాకుండా పీటీలో ఉన్నటువంటి పెండింగ్ ట్రయల్ కేసెస్లో కూడా మనకు ఈ ప్రోగ్రెస్ కనబడింది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మీకు చెప్తాము. ఇది ఈ సంవత్సరం సోఫార్ 2,41,742 డయల్ 100 కాల్స్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం. 2,41,742 డయల్ 100 కాల్స్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, లైక్ 5,122 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కమిషనరేట్, రూరల్ ఏరియాస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ కంపాక్ట్ ప్లేస్, లైక్ హ్యూజ్ ఏరియాస్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా 8.37 minutesలో ఈచ్ కాల్ మేము రీచ్ కాగలిగాం. దట్ యావరేజ్ దిస్ థింగ్. ఎవ్రీ 2 minutes ఒక కాల్ వచ్చింది మాకు, ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒక కాల్. ఆ విధంగా మన ఆఫీసర్స్ చేయడం మూలంగా మేము 2,41,742 డయల్ 100 కాల్స్ అటెండ్ చేయడం, రెగ్యులర్ కాల్స్ కాకుండా డయల్ 100 ద్వారా వచ్చిన కాల్స్ ఇన్ని. దీంతో పాటు ఇంకొక ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ఎన్డీపీఎస్, లైక్ డ్రగ్స్. మనకు చాలా డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్ చేయాలనేది మన డిపార్ట్మెంట్ గోల్, గవర్నమెంట్ కూడా అదే గోల్ ఉంది. కాబట్టి దీంట్లో 88.25 crores, నియరింగ్ 100 crores వరకు 88.25 crores డ్రగ్స్ మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. 521 ఎన్డీపీఎస్ కేసెస్లో డ్రగ్స్ అఫెండర్ అరెస్ట్ చేయడం. వాళ్ళు 319 మంది మన రాష్ట్రంలో, బయట రాష్ట్రం వాళ్ళు 202 మంది మనం ఈ కేసెస్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా చాలా లాంగ్ వే ఉంది, బట్ దిస్ వాట్ వి అచీవ్డ్ ఇన్ దిస్. 165 డిస్ట్రిక్ట్ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఈ టోటల్గా ఈ యాక్టివిటీలో.
సర్విలెన్స్లో NDPS యాక్ట్లో దాంట్లో 23 క్రైమ్ జరిగే ప్రిమిసెస్ని మేము క్లోజ్ చేయడం జరిగింది, విచ్ ఇంక్లూడింగ్ సమ్ లైక్ ఈ వాట్ కాల్ కార్డ్స్ ఆడడం, గేమింగ్ యాక్ట్లో ఎటువంటి లేకుండా మేము ఐరన్ హ్యాండ్తో సపరేట్ చేయడం జరిగింది. గేమింగ్ యాక్ట్లో ఎటువంటి కేసులు లేకుండా, బట్ చిన్న చిన్న ఎక్కడెక్కడ ఆడినా సరే కొంచెం వర్కర్స్ ఉండొచ్చు, ఎవరైనా సరే వాళ్ళకు కూడా మనము వాళ్ళ డబ్బులు ఇటువంటి యాక్టివిటీ వేస్ట్ చేయదని చెప్పి ఉన్నది. చిన్న ఒకసారి అయినా సరే అది క్లోజ్ చేసాం. అట్లా 17 ప్లేసెస్లో మేము షట్ డౌన్ చేసాం. అలానే ఒక 5 బ్రోతల్ హౌసెస్ షట్ డౌన్ చేసాం. 1 బార్ విచ్ కేసులో ఉంటే ఆ బార్ కూడా ఇప్పటివరకు క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఎఫర్ట్స్ మూలంగా మేము చేసే ఎఫర్ట్స్ మూలంగా 10% ఆఫ్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ in the commissionerate. When you see the last year's crime occurrence, this year crime occurrence 10% reduction in the property offences, property crime మనకు కనబడింది. మేము దీంట్లో ఇప్పుడు మనం సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో చూస్తే 22 కోట్ల రూపాయలు రిఫండ్ చేయడం జరిగింది. డిఫరెంట్ విక్టిమ్స్కు 22 కోట్ల రూపాయలు రిఫండ్ చేస్తూ 21 crores 17 lakhs వర్త్ మనీని మేము బ్యాంక్లోనే ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. సో బట్ బెనిఫిట్ టు ద విక్టిమ్స్ 22 crores మనీ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ మీకు చెప్తాము. మనకు ఆపరేటివ్ అఫెన్సెస్, బాడీ అఫెన్స్ కూడా రిడక్షన్ అయినాయి. ఇందులో మర్డర్ బై గెయిన్ లాస్ట్ టైం 5 ఉంటే ఈ సంవత్సరం కూడా 5 సేమ్ మెయింటైన్ అయినాయి. డెకాయిటీ లాస్ట్ టైం 84 కేసు అయినాయి మేము చేసినటువంటి ఎఫర్ట్స్ మూలంగా. సో 50% రిడక్షన్ ఇన్ డెకాయిటీ. రాబరీలో 6% రిడక్షన్ ఉంది. అలానే HB/9 నైట్లో 17% రిడక్షన్ ఉంది. ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్లో 16% రిడక్షన్ ఉంది. ఆర్డినరీ థెఫ్ట్లో 1% రిడక్షన్ ఉంది. అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే మర్డర్ కేసెస్లో పెరిగినది, కానీ అవన్నీ ఒక 11 కేసెస్లో ఏంటంటే అన్నదమ్ములు తోసేయడం పడడం మూలంగా, లేకుంటే చిన్న ఇష్యూలో మన నేరెడ్మెట్లో పడుతున్నప్పుడు ఒక బెగ్గర్ ఆయన చిన్న దాంట్లో గొడవైపోయి రాయితో కొట్టడం, చనిపోవడం, అట్లా ఇన్సిడెంట్స్ ఒక 12 కేసెస్ ఉన్నాయి. దాన్ని చూస్తే మనము లాస్ట్ టైం కన్నా తగ్గించినట్టే. బట్ టు బి ఫేర్ ఆన్ అవర్ సైడ్ దిస్ ఏరియా 73 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. కిడ్నాపింగ్లో లాస్ట్ టైం ఉన్నటువంటి దానికన్నా 10%. ఇవి కిడ్నాపింగ్ ఏంటంటే బేసికలీ గర్ల్ మిస్సింగ్ కేసెస్. దిస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చినది. స్టూడెంట్స్ కానీ పియర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వెన్ ద గో అవుట్, సో మళ్ళీ దే ఆర్ రిటర్న్. బట్ వెన్ ఇనీషియల్గా ఎఫ్ఐఆర్ మాత్రం ఈ కిడ్నాప్ లాగా ఉంది. మీకు అన్ని తెలిసి ఉంటాయి, లవ్ అఫేర్ మూలంగానే, లేకుంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్లో చదవడం ఇష్టం లేకుండా ఏదో కారణంలో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. అది మనకు అట్లా కంప్లైంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత మనకు ఇంకా డౌరీ డేస్లో కూడా పెరిగాయి. 2 కేసెస్ పెరగడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పోక్సో యాక్ట్ కేసెస్లో 10% తగ్గడం జరిగింది. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, ఓవరాల్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్లో 23% రిడక్షన్ ఓవరాల్ జరిగింది. ఈ లెక్కలో చూస్తే క్రైమ్, ఓవరాల్గా క్రైమ్ 4% పెరిగింది. న్యాచురల్లీ క్రైమ్ పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, పాపులేషన్ పెరుగుతుంటుంది, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ అవడానికి స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక్రిమెంటల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్నది. అయితే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే 495 సెన్సేషనల్ గ్రేవ్ నేచర్ కేసెస్ను మన రిపోర్ట్ అనేది మా ఆన్ టైం డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే 73 ఇప్పుడైతే మర్డర్ కేసెస్ ఉన్నాయో ఆల్ ఆఫ్ బీన్ డిటెక్టెడ్. 73 మర్డర్ కేసెస్, అందులో 87 అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడము జరిగింది. 34 అక్యూజ్డ్ ఈ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇన్ 16 మర్డర్, ఈ 16 మర్డర్ కేసెస్లో లైఫ్ కన్విక్షన్ కూడా వచ్చింది. అంటే ఒక కన్విక్షన్ వస్తే డిటరెన్స్ లా పనిచేస్తారు ఊర్లో కానీ లొకాలిటీలో కానీ. అట్లా 16 మర్డర్ కేసెస్లో మేము 34 అక్యూజ్కి లైఫ్ కన్విక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఈ పర్స్పెక్ట్లో 699 రౌడీ షీటర్స్ని కూడా మనం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకు కొన్ని సెన్సేషన్ కేసులు ఉన్నాయి. ఫైర్ ఆర్మ్ యూజ్ చేసి మన బాలాపూర్లో చేసిన కేసు, డబుల్ మర్డర్ ఫామ్ హౌస్లో చేసింది, అది మళ్ళీ డిటెక్ట్ చేసాం. ఫైర్ ఆర్మ్స్ డిటెక్ట్ చేసాం. డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో టీమ్స్ పంపించేసి అక్యూజ్డ్ అక్కడ అసలు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పోలీసులు కూడా ఆ స్టేట్లో ఉన్న అరెస్ట్ చేయడం, అక్యూజ్ మనకి తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఒక చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కేసు కూడా, చిన్నపిల్లలు దాంట్లో కూడా మనము వాళ్ళను రెస్క్యూ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ రెస్క్యూ హోమ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ ఒక హోటల్లో సెన్సేషన్ కేసు ఉండే, దాంట్లో కూడా అక్యూజ్ అరెస్ట్ చేయడం, ఆ హోటల్ క్లోజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. దాని తర్వాత క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ ఈజ్ రెడ్యూస్ బై 9%. క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ ఈజ్ రెడ్యూస్ బై 9%. దీంట్లో అంటే టోటల్ 2893 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్. దీంట్లో
మా పెట్రోలింగ్లో కానీ ఇమ్మీడియట్ అరెస్ట్ కానీ వే ఆఫ్ దట్ క్రైమ్ విమెన్ విక్టిమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో క్రైమ్ సర్వేలెన్స్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయడం, అక్కడికి మా షీ టీమ్స్ కానీ లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ ఆ రూట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడడం. కాబట్టి మహిళా భద్రత అనేది ప్రైమ్ ఏరియా కాబట్టి ఆ ఫోకస్ ఏరియా కాబట్టి ఇది దీంట్లో 9% తగ్గించడం జరిగింది. అలానే 1392 కౌన్సిలింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. షీ టీమ్స్ 1092 ఈ పెట్టి కేసెస్ పెట్టడం జరిగింది. పోక్సో కేసులు రెగ్యులర్గా వితిన్ 60 డేస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి కాబట్టి దాని షీ టీమ్స్ వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేసి ఆ కేసెస్ను 60 డేస్లో ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఛార్జ్షీట్ చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో 65 అక్యూజ్డ్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ 20 years రెండు కలుపుకుంటే 65 అక్యూజ్డ్ అంటే లైఫ్ నుండి 20 years కన్విక్షన్ ఇచ్చే కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి. అవి వీల్ కమ్ టు యూ. దాంట్లో ఈ విధమైనటువంటి చెప్పారు. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్ చూసుకుంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అఫెన్సెస్లో టోటల్ రేప్స్ అక్కడ 384 అనుకుంటే అందులో చాలామంది ఫ్రెండ్స్, తెలిసిన మిత్రులు 322 పీపుల్ తెలిసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అలానే ఒక 17 పీపుల్ వాళ్ళు నేబర్స్ ఉన్నారు. అలానే ఫ్యామిలీలో క్లోజ్ రిలేటెడ్ గ్రూప్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ఇంటరాక్షన్లో అయిన ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఇవి జరుగుతున్నాయి. అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే, బట్ వీ డోంట్ నో స్ట్రేంజర్స్, వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దెమ్, బట్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియాలో. రకరకాల సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అయిన దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళతో కూడా ఇటువంటి కేసెస్ అక్కరని చెప్పడం జరిగింది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఇట్ హెస్ కమ్ డౌన్, క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ ఇస్ కమ్ డౌన్ బై 9%. ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ చూసుకుంటే దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇందులో మనకు డెకాయిటీస్ ఇందాక చెప్పాను, అవన్నీ ఆ ఫిగర్స్ ఇచ్చాము. టోటల్ ప్రాపర్టీ లాస్ 23.59 crores, 23 crores ప్రాపర్టీ లాస్ అయితే మనం అందులో 15 crores 47 lakh rupees ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది 66% టోటల్ సీజర్ డిటెక్షన్ అండ్ రికవరీ ప్రాపర్టీ స్టోలన్ ప్రాపర్టీలో. దీంట్లో మనము ఈ దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఏమున్నాయంటే, ఒక వేరే రాష్ట్రంలో నుంచి వచ్చి మన దగ్గర అఫెన్స్ చేసి గోల్డ్ బస్సులో తీసుకుపోయిన దాంట్లో ఒక 2 crores వర్త్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ చేసినటువంటి గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అలానే డిఫరెంట్ కేసెస్లో కూడా మనం రికవరీ చేశాం. 5 ఇంటర్స్టేట్ అఫెండర్స్ అరెస్ట్ చేసి 128 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన 5 ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనం ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. 2 ఇంటర్స్టేట్ ధార్ గ్యాంగ్స్ను పట్టుకోవడం జరిగింది. 2 crores వర్త్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆ ప్రాపర్టీ కూడా మనం వాళ్ళ సీజ్ చేశాం. 269 హిస్టరీ షీటర్స్ని మనము మన ఆల్ ఆఫీస్ ఎఫర్ట్స్ మూలంగా ఓపెన్ చేయడం, ఫ్రెష్ హిస్టరీ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. విజిబుల్ పోలీసింగ్, కంటిన్యూస్ పెట్రోలింగ్, ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ ఏం జరుగుతుంది, డిఫరెంట్ అఫెండర్స్ ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారు, జైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ చూడడం మూలంగా వీటి మీద బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మూలంగా అచీవ్ చేయగలిగాం మేము. దాని తర్వాత ఈ కోర్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ కన్విక్షన్ ఓవరాల్గా మనకు 69.3% కన్విక్షన్, దిస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద స్టేట్, విచ్ వీ హీన్ మెయింటైనింగ్ for 4-5 years and it is still this year also 69.3% highest conviction rate we have. ఇందులో లైఫ్ ఇంప్లిమెంట్ అయిందని చెప్పాను, 30 లైఫ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 20 years ఉన్నవి మీకు చూస్తే కన్విక్షన్స్ 8 కేసెస్లో 14 అక్యూజ్ కన్విక్ట్ అయ్యారు. దీనికి ట్రయల్ మానిటరింగ్, వీక్లీ ట్రయల్, ప్రతి వారంలో ఏమేమి వస్తాయని చెప్పేసి మేము డిస్కస్ చేయడం, మా సిసిఆర్బి ఏసీపీ గారు, తర్వాత మా డీసీపీస్, వాళ్ళ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఏసీపీస్, ఇన్స్పెక్టర్స్ వీళ్ళంతా కూర్చొని చేయడం మూలంగా దిస్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ మేము సాధించగలిగాం. దిస్ ఇస్ టీమ్ వర్క్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ స్పోక్స్ పర్సన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దేర్ అచీవ్మెంట్స్, దేర్ అకాంప్లిష్మెంట్స్, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ టు నో. This is a great teamwork by Rajkonda Police. Then we have got executed 4,194 NBWs have been executed in this year so far. Then 26 NBWs during trial time లోనే చేయడం మూలంగా అవి కన్విక్షన్ అవ్వడానికి ఒక కేసు చాలా రోజుల నుంచి పెండింగ్, రీసెంట్ టైంలో 2 years ట్రయల్ సస్పెండ్ అయింది, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాంట్లో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా రీసెంట్ ఈ మంత్లో తీసుకోవడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఈ పోక్సో యాక్ట్ కోసంలో కూడా ఉన్నటువంటిది ఇంటరిమ్ కంపెన్సేషన్ కానీ విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ అవ్వడం కూడా మేము చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం. టోటల్గా కన్విక్షన్స్ ఈ సంవత్సరం ఫిగర్ వైజ్ చూసుకుంటే టోటల్ కేసెస్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ 8,734 కేసెస్ డిస్పోజ్ అయితే దాంట్లో 5,568 కేసెస్లో మన కన్విక్షన్ తీసుకున్నాం. అది టోటల్ ఫిగర్ చూస్తే 69.3% మన కన్విక్షన్ ఫిగర్. ఇదన్నీ కలిపి 160 కేసెస్లో మనం గ్రేవ్ అఫెన్సెస్లో కన్విక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది.
సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ సీజర్ ఆస్పెక్ట్ చూస్తే 253 ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కేసెస్ మనము బుక్ చేయడం జరిగింది. 521 అక్యూజ్ అరెస్ట్ చేసి టోటల్ ప్రాపర్టీ యాజ్ యూ టోల్డ్ యూ 88 crore rupees 88.25 crore rupees మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలానే గేమింగ్ యాక్ట్ కూడా విల్ ఫోకస్ ఆన్ గేమింగ్ యాక్ట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ క్రష్ ఇట్ హైడ్ అండ్ దర్ షుడ్ నాట్ ఎనీ గేమింగ్ యాక్టివిటీ ఓవర్ హియర్, బట్ స్మాలర్ ఏరియాస్ జరుగుతున్నట్టు వాళ్ళు కూడా మేము ఫోకస్గా ఉండి చేయడం మూలంగా 236 కేసెస్ పెట్టడం పాటు 1468 అక్యూజ్ని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంతో ఇవి 1 crore rupees డిఫరెంట్ కేసెస్లో కలిపి 1 crore rupees కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. 17 ప్లేసెస్లో వేర్ దేలో సమ్ ఇటుక బట్టీల దగ్గర ఆడుకుంటారు, చెట్ల దగ్గర ఆడుకుంటారు, అవుట్స్కర్ట్స్ అవన్నీ కలుపుకొని కాకుండా కొన్ని చిన్న చిన్న ఇళ్లలో కూడా ఆడినవి ఉన్నాయి. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆర్గనైజ్ వన్. దాన్ని కూడా మనం ఫామ్ హ్యాండిల్ చేస్తే బిగ్గర్ వేలో మనకు అఫెన్స్ ఇటువంటి నేర ప్రవృత్తి పెరిగేదనే ఉద్దేశంతో చేయడం మూలంగా వాటిని కూడా మేము లీగల్ యాక్షన్ తీసుకొని 17 గేమింగ్ ప్లేసెస్ను మేము షట్ డౌన్ చేయడం జరిగింది 152 BNSS ప్రకారం. అలానే 336 పీటా కేసెస్ బుక్ చేయడం, 378 అక్యూజ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో 647 విక్టిమ్స్ను మనము అందులో నుంచి బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందులో డెన్స్ ఏదైతే చిన్న చిన్న చేస్తున్నారో వాటిని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. 5 డెన్స్. 138 ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ యాక్ట్ కేసెస్లో పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత 305 ఎక్సైజ్ యాక్ట్ కేసెస్ పెట్టడం జరిగింది. అలానే 66 కోప్టా యాక్ట్ ఈవీ సిగరెట్స్ ఇవి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ 77 అక్యూజ్ అందులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మేము స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి ఫుడ్ అడల్టరేషన్ మీద పెట్టి మన అందరం చిన్న పిల్లలు చాలామంది అమాయకంగా విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఫుడ్ అడల్టరేషన్ పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అంతా ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సో 72 కేసెస్ పెట్టి 77 అక్యూజ్ ఇందులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది క్రైమ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ సీజర్ పర్స్పెక్టివ్లో. We come to cyber crime. Cyber crime is become a biggest threat to all human society now. It is not for me, for you, everyone. This kid also in the stress of cyber crime, sitting with us. Future emo telidu anta manamaithe, but she has to face this cyber crime. There is artificial intelligence. So many things have come up in this process. This is the most difficult thing for the police really to handle. Here, suppose all the offences, the accused comes to our place, where we can make some efforts to prevent. We can go for visible policing and we can pursue the case, court case, చూసుకొని jail release చూసుకొని మనం contain చేయొచ్చు. But cyber crime sits somewhere in UP, somewhere in Madhya Pradesh, Maharashtra, somewhere in small village, and they keep on operating. So that becoming a biggest task for the entire, not only in our state, in our country, entire worldwide. It is becoming a biggest issue. In this issue, we have been focusing. ఇందులో 53 ఫారిన్ నేషనల్స్ను మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 23.12 crores టోటల్ అమౌంట్ను ఫ్రీ చేసాం అక్యూజ్డ్ అకౌంట్స్ ఉన్న వాటిని. 22 crores and 21.94 crores మనీ అక్యూజ్ రిఫండ్ కూడా చేయగలిగాం. దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎట్లా వస్తున్నాయంటే సోషల్ మీడియా ద్వారా అఫెన్స్ అవుతున్నాయి. తర్వాత పార్ట్ టైం జాబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దాంట్లో కూడా అఫెన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫిషింగ్ ఈ రకమైన యాక్టివిటీలో కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయి. ఫేక్ కస్టమర్ కేర్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా కొన్ని అఫెన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ విధంగా డేటా థెఫ్ట్ వల్ల తర్వాత ఇటువంటి మూలంగా చాలా అఫెన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇది మన అందరికి కన్సర్న్. ఇవి చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి సైబర్ క్రైమ్ ఇష్యూస్. సో వీఆర్ ఫోకస్, వీ విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ ఇట్. దెన్ కమింగ్ టు విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇందులో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఆపరేషన్ స్మైల్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ఈ రెండింటిలో 622 పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. 10,080 డెకాయ్ ఆపరేషన్స్ కండక్ట్ చేసి ఒక 208 ఎఫ్ఐఆర్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. విమెన్ సేఫ్టీ ఈ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ పని చేయడం జరిగింది. 1092 పెట్టి కేసులు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మెట్రో ట్రైన్స్లో కూడా ఈవ్ టీజింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి 730 మెట్రో ట్రైన్స్ డెకాయ్ ఆపరేషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి మెట్రోలో వెళ్తున్న మహిళల భద్రత కల్పించే విధంగా మేము ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం. ఇందులో టోటల్గా 2,681 cases received in 7 CDEW సెంటర్స్లో. దాంట్లో 8,925 దాంట్లో మనం సెషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. 1,680 అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ మన డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో కండక్ట్ చేసాం. 2 భరోసా సెంటర్స్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేషనల్, 1 at Bhuvangere
another one at Sarun Nagar, which is seeing a lot of time is taking that, but at the end of the tunnel this year end or maybe first month of next year, you will see a light so that this Bharosa centers will be inaugurated and launched for the better safety for the women and counseling for the women. Then చాలా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ట్రాఫిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో మేము ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ యాక్ట్ అని పెట్టాము, యాక్సిడెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్రివెన్షన్ టీమ్. ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే 304 ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయితే యాక్సిడెంట్ కేసు విడిచిపెట్టడం కాకుండా దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి దాన్ని ఎలా మనం బెటర్గా చేసి కంటైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ చౌటుప్పల్లో ఒక కార్లో పిల్లలు వెళ్ళి దాంట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్కహాల్ 5 మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది నీళ్ళలో పడి, చిన్న టీనేజర్స్. సో అటువంటి పిల్లల కోసం మేము ఈ విషయం పర్సూ చేసి గవర్నమెంట్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ 30 lakh rupees been sanctioned and we are coming up with a railing over there so that there some kind of security would be there so such incidents will not occur. Because of speedy driving they fell into that water because they are drunk, they could not come out, unfortunate incident. సో ఆఫ్టర్ దాన్ని స్టడీ చేసి ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ కారణం ఏంటో చూసి దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇది రైలింగ్ ఉంటే బెటర్ అని చూసుకుంటే క్విక్గా డిపార్ట్మెంట్ 30 lakh rupees శాంక్షన్ చేయడం అది కట్టడం జరిగింది. అలానే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మేము డీడీ కేసెస్లో 15,692 కేసెస్ డీడీ కేసెస్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఫైన్స్ చాలా ఎక్కువగానే ఫైన్స్ మేము అందరూ మరి ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ డ్రింకింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్. వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ సమ్మన్ ఈస్ డ్రింకింగ్ బట్ ఈ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ because it's not only problem for himself, it's problem for others also. So drinking and driving don't meet these things. In that చాలా డబ్బు పాపం వాళ్ళు ఫైన్ రూపాయలు కట్టారు, 3 crores 42 lakhs వరకు కట్టడం జరిగింది. అందులో అంతేకాదు జైలు కూడా వెళ్ళారు. అందులో కన్విక్షన్ 1 or 2 people కూడా కన్విక్షన్ వచ్చాయి. ఈ చాలా టోటల్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగిన తర్వాత దాని విషయంలో. అలానే 7,002 డ్రైవింగ్ లైసెన్సెస్ 2,614 కేసెస్ బుక్ చేస్తూ ఇందులో వితౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అవన్నీ చూసుకొని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా మనము వాళ్ళకి సపరేట్ పనిష్మెంట్ ఇస్తూ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళవి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత డిఫరెంట్ వేలో ట్రిపుల్ రైడింగ్, ఓవర్ స్పీడింగ్ డేటా మీకు ఇచ్చాము. 3 అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల బెటర్ రిజల్ట్స్ మనం ఏం అచీవ్ చేసామనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. See, I have told you, like with such a long national highway, 61 kilometers ORR, 783.5 kilometers of internal roads, inni undaga the Tri-Commission lo about 18,000 new vehicles are getting registered and coming into the operation activity on the roads. Indulo manaku major achievement entante 12.3% reduction in total road accident cases. 12.3% road accident to decrease అయింది, reduction in road accidents టోటల్ అన్నింటిలో కలుపుకొని. ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మనం ఇంతకుముందు 304 అంటాం కదా, ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఇప్పుడు 12.41% రిడక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద tremendous achievement on part of our road safety officers and local law and order officers. ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతుంది, తగ్గడం ఉండదు యాక్సిడెంట్లో. బట్ స్టిల్ ఓవరాల్గా 12.3% తగ్గించడంతో పాటు ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, స్పీడీ వెహికల్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, అందులో కూడా 12.41% తగ్గించడం జరిగింది. అలానే నాన్ ఫేటల్ కూడా 15.68% నాన్ ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ కూడా తగ్గించడం జరిగింది. తర్వాత అంతేకాదు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అవి ఎక్కువ ఉండి యాక్సిడెంట్ తగ్గొచ్చు. బట్ ఒకే దాంట్లో 5 చనిపోయి 4 చనిపోయి డెత్స్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి. అందులో అనలైజ్ చేస్తే కూడా నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్లో కూడా 13.26% డెత్స్లో తగ్గడం జరిగింది. సో దీని విధంగా ఇంజర్డ్ కూడా తగ్గారు, 12.93% వరకు ఇంజర్డ్ కూడా నంబర్ తగ్గడం జరిగింది. దీనివల్ల ఈ యాక్సిడెంట్స్ మూలంగా మేము యాక్ట్ విధానం ఫాలో అవ్వడము, యాక్సిడెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్రివెన్షన్ టీమ్ పెట్టి డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏ రోడ్ అయితే నేషనల్ హైవే వాళ్ళని, స్టేట్ హైవే వాళ్ళని, ఇట్లా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకొని ఆర్టీసీ వాళ్ళు R&B వాళ్ళైతే R&B వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళ వల్ల మనము ఈ ఎలా రోడ్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన డిస్కషన్స్ వల్ల ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ దాంట్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్ రోడ్ సేఫ్టీ మనం పెంచడం జరిగింది. సో
సోషల్ మీడియా సర్వేలెన్స్ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే మేము మౌంటెడ్ కెమెరా మౌంటెడ్ వెహికల్స్ తిప్పడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర 2,10,891 సీసీ కెమెరాస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. 2,10,891 సీసీ కెమెరాస్ మన ఇన్స్టాల్. అఫ్కోర్స్ సమ్ కెమెరాస్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఇంకా మేము ఇంప్రూవ్ చేస్తాము. ఆ పర్స్పెక్టివ్లో సర్వీస్ అగ్రిమెంట్లో కొన్ని ఉంటాయి. బట్ టోటల్ 2,10,891 సీసీ కెమెరాస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అలానే 2.5 members following Rachkonda social media. 2.5 lakh people every day మా సోషల్ మీడియా ఫాలో అవుతూ మాకు మేము చేసే తప్పులున్నా ఒప్పులున్నా బెటర్ చేస్తున్నా మాకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు. వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. 2,50,000 people ఆర్ ఫాలోయింగ్ అస్. దెన్ రాచకొండ కమిషనరేట్లో కన్సిస్టెంట్గా మా వర్టికల్స్ ఉంటాయి. పోలీస్ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ పైన వర్టికల్స్లో మనం చూస్తే ఇప్పుడు నాకు 6 వర్టికల్స్ వచ్చాయి అన్ని కలిపి. అప్పుడు ఎక్కువ 18 వరకు ఉండేవి. అన్నిట్లలో మేము వీ హవ్ టాప్. దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బై రాచకొండ ఆఫీసర్. ఆల్ ద వర్టికల్స్ ఇన్ ద కమిషన్ ఇన్ ద స్టేట్, రాచకొండ కమిషనరేట్ టాప్ all the 6 verticals. That's the greatest achievement by all our officers. Then అంతేకాకుండా we should also reach out to the people. The welfare programs our own officers. దాంట్లో యాంటీ డ్రగ్ సమ్మిట్ మేము 2024లో చేయడం జరిగింది. దెన్ దాంట్లో అప్గ్రేడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న దాంట్లో మనం కాలేజీ వాళ్ళకు ఇబ్రహీంపట్నంలో గట్కేసర్లో షీ టీమ్స్ వాళ్ళతో వన్ సెన్స్ ఇవి స్వింగ్ మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలానే డిఫరెంట్ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, మెడికల్ హెల్త్ రిలేటెడ్ హెల్త్ చెకప్స్ సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ చేయడం, అందరు ఆఫీసర్స్ చేయడం. ప్రతి జోన్లో కూడా రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ మా ఆఫీసర్స్కు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి ఈ సంవత్సరం 183 పీపుల్ బ్లడ్ డొనేట్ చేశారు మా కమమరేషన్ డే రోజు మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్. దిస్ వాట్ ఐ థాట్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్. We don't want to take much time. I don't know how much time I've taken to finish of this. But తక్కువగా క్రిస్ప్గా మీకు కావాల్సినది we thought we wanted to give you. I'm telling you all these officers, DCP Traffic 2 Srinivas and Road Safety now in the sense previously DCP Traffic 1 Manohar, then Narasimha Reddy SB DCP, then Usha our Women Safety Wing Chief, then Maheshwaram DCP garu Sunita, then Praveen LB Nagar DCP Praveen, alane Malkadgiri DCP Padmaja, then మన యాదగిరిగుట్ట భువనగిరి అంటాను ఎక్కువ నాకు ఇష్టం, బట్ యాదాద్రి భువనగిరి అయిపోయింది అది. సో డీసీపీ గారు మన రాజేష్, అలానే మనకు రీసెంట్గా సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూలో వచ్చినటువంటి డీసీపీ గారు కొత్తగా చేరాడ ఫోకస్గా ఈ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. దెన్ రమణ SOT DCP 1, అలానే మల్లారెడ్డి DCP ట్రాఫిక్ 1, అలానే మురళీధర్ SOT DCP 2 ఎల్బీ నగర్ అండ్ మహేష్ చూస్తారు. అలానే DCP అడ్మిన్ ఇందిరా, దెన్ DCP క్రైమ్స్ అరవింద్, then DCP, congratulations, he got his promotion as DCP. He was additional DCP here and joined as DCP at CR headquarters. Shyam Sundar, ఇంకా మా అడిషనల్ DCP ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నేను చాలా టైం చెప్తే నేను తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలని చూశాను. ఐ హోప్ ఐ డన్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఆల్ అడిషనల్ DCP శివకుమార్, నరసింహారెడ్డి, కోటేశ్వరరావు, షకీర్, దెన్ లక్ష్మీనారాయణ, దెన్ శ్రీనివాస్, వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. వాట్ ఎవర్ వీ కుడ్ అచీవ్, వాట్ ఎవర్ ది కమిషన్ అచీవ్డ్, all because of them, and maybe just it's opportunity for me to head them, such a decent officers, such a committed officers. అంతేకాకుండా మా అందరికి సపోర్ట్ చేయాలి కదా. మా CEO గారు సుగుణ గారు, మీ పేరు చెప్పలేడం అనుకోవద్దు, ఇట్స్ నో ఆయన WO గారు, ఇంకా అదర్ మా మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్, ఆల్ ద ACPs, ఆల్ ద ఇన్స్పెక్టర్స్, మీ అందరూ ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్, క్రైమ్, ఎవ్రీవన్, యు డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వర్క్. బికాస్ ఆఫ్ యూ దిస్ థింగ్ వీ హావ్ అచీవ్డ్. Small areas, so anything if you want to ask some questions, we are there to answer. Sir, మీరు ఇందాక చెరువుల పరిరక్షణ
ఇక్కడ భువనగిరిలో జరిగింది. అలాంటి చెరువులు సిటీ అవుట్స్కట్స్ చాలా ఉన్నాయి. వీకెండ్స్ లో సిటీలో నుంచి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం సిటీ అవుట్స్కట్స్ వస్తుంది. సో ఆ చెరువుల విషయంలో మీరు ప్రత్యేక దృష్టి ఏదైనా పెట్టి సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ ఎస్, ఇప్పుడు మేము ఏం చేసామంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఇప్పుడు వలిగొండ దగ్గర కొన్ని నీళ్ళలో వెళ్ళి పిల్లలు చనిపోయారు ఉన్నాయి, స్నానం చేయడానికి అట్లా వెళ్ళి అటువంటి అన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. వాట్ ఎవర్ సైనేజ్ పెడతాం మేము, వీ విల్ కీప్ సైనేజ్ ఓవర్ దేర్ సో దట్ అక్కడ అంటే ఆ ఏరియాలో ఎంతో ఏం జరిగాయి, ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్ కోట్ చేస్తూ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాపర్ ఐరన్ ఫ్రేమ్తో సైనేజ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అలా చేసి సో దట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈవెన్ నేను అడుగుతా అంటున్నాను స్వామి, ఇటీవల మోహన్ బాబు కేసు సంబంధించి కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. తర్వాత యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి సార్, మీ యాక్షన్? ఇట్ ఇస్ బేసికలీ లా అండ్ ఆర్డర్లో ఇష్యూ అయినా సరే విల్ ఫాలో ద ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ లేడ్ డౌన్, దెన్ మాకైతే ఇంకా కమ్యూనికేట్ కాలేదు మీరు చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఐ డోంట్ నో whether my police station is sued, I don't know. But this is an issue where we will be dealing with issue very firmly. చాలా ఫామ్గా ఈ ఇష్యూని డీల్ చేయడం జరుగుద్ది. ఈ ఇష్యూలో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు. మనము వాళ్ళకు పర్టికులర్ బాండ్ అవుట్ చేయడానికి 126 BNSSలో నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు టైం అడిగారు, దాంట్లో ప్రాసెస్ ఉంది, తీసుకోవచ్చు టైం. అగైన్ వీల్ ఇష్యూ 24th వరకు ఉంది. టుమారో అగైన్ ఆ తర్వాత అని మళ్ళీ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. సో విల్ సర్టన్లీ కమ్, విల్ సీ వాట్ ఆర్ లీగల్ వే ఏముంటే అది చేస్తాం. సార్ బౌన్సర్ల అంశాలకు సంబంధించి ఏం చెప్తారు సార్? ఆల్రెడీ బైండ్ అవుట్ చేశారు, కానీ కొంతమంది చాలా వరకు ఏజెన్సీలు బౌన్సర్ని పెట్టుకొని కనీసం పబ్లిక్ ని తోసేసే విషయంలో కావచ్చు, ఇతర అంశాలకు సంబంధించి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి? బౌన్సర్స్ మీద మేము వెరీ వెరీ సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. యూ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. All officers will be very focused. Any kind of activity by bouncers involving in a crime, trying to hurt someone else, supporting some group to inflict injuries on others, ఇటువంటి ఏం చేసినా కానీ మేము సహించలేదు. దాని కూడా ఒక ప్రాసెస్, పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయో యూటిలైజేషన్ కోసం కానీ లేకపోతే వేరే లైసెన్స్ విధానంలో కానీ గవర్నమెంట్ సర్టన్లీ విల్ గివ్ us some guidelines దాంట్లో చూస్తాం. బట్ విత్ ఇన్ ఆర్ పర్విల్ ఇమీడియట్గా చూస్తే మాత్రం we will not allow any such activity go on. It is not a license to like ఎవరితో పడితే వాళ్ళకైనా వచ్చేసి వాళ్ళ మైట్ చూపించడం అనేది ఒప్పుకోము, అది జరగడానికి వీల్లేదు. ఇది సీరియస్గా మేము హ్యాండిల్ చేస్తాం. దాంట్లో we also ask you to also come forward to give suggestions. ఏమన్నా ఉంటే మీరు తప్పకుండా మాకు చెప్పాలి. దాన్ని బట్టి మేము ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, ఇంకెలా మేము చేయాలనేది కూడా మీ సజెషన్ తీసుకుంటాం. బట్ వీఆర్ ఫర్మ్, వీ విల్ నాట్ అలో దస్ యాక్టివిటీస్ హ్యాపెన్ హియర్. వాళ్ళు ఉండి వేరే వాళ్ళకి ఇంజురీ చేయడం కానీ, వాళ్ళు ఉండి ఒక భయానకమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేయడం కానీ, వేరే వాళ్ళకు పుష్ చేయడం అట్లా చేయడం వస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని చర్య తీసుకుంటాం. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రపోజల్ పంపించాము కొన్ని. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్తే కొంచెం బాగుండదు. విత్ సర్టన్ స్టేజ్ చెప్తాను. వీఆర్ ప్రపోజింగ్ ఫర్ సమ్ న్యూ డివిజన్స్, న్యూ పోలీస్ స్టేషన్స్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం. అవి మీకు నేను ఒకసారి అయిపోయినాక మేము వద్దని కూడా వదిలేయడానికి రెడీ ఉన్నాం. కొన్ని మాకు వద్దులే అంటే కూడా వేరే వాళ్ళకి రెడీ ఉన్నాం. సో సార్, ఈ భూదాన్ సంబంధించి కేసులో అమయ్ కుమార్ పై కేసు ఏమైనా నమోదైందా లేదా ఇంతవరకు? ఎందుకంటే భూదాన్ సంబంధించి అనేక ఫిర్యాదులు ఈడీకి ఇచ్చారు. ఈడీ వాళ్ళు కూడా డీజీపీకి ఒక నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. డీజీపీ నుంచి కూడా మీకు కూడా ఒకటి వచ్చిందని ఒక సమాచారం, కానీ ఆ కేసు సంబంధించి అప్డేట్ ఏంటి? ఎంఆర్ఓ గారు మాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు పర్టికులర్ ఇష్యూలో. దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఎస్ఐఆర్ ఇష్యూ బస్ చెప్పండి సార్. ఇంకొక 1 week లో న్యూ ఇయర్ రాబోతుంది కదా, రాజకొండ పరిధిలో పబ్బులు కానీ రెస్టారెంట్లు వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు? రీసెంట్లీ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్. మనకు 129 ఫామ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి, 198 బార్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ అవన్నీ. మాకు 8 పబ్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా మేము పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారా మేము ఇంకా యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి మా యాంటీ నార్కోటిక్ డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా వెళ్ళి ఏరియా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. మేము రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా చాలా మెటీరియల్ సీజ్ చేస్తాం. మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆన్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఎస్ అ టీమ్. ఎంటైర్ స్టేట్ పోలీస్ ఒక టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది. దానిలో డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో
వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. మాకు ఇంతకుముందు జరిగిన నేరాలు ఎవరెవరు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమి యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మేము చాలా కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం మీ అందరి సహకారంతో డ్రగ్ ఫ్రీ సెలబ్రేషన్స్ చేయడానికి మేము డెడికేటెడ్ అయి ఉన్నాం. వన్ థింగ్ విల్ సే, న్యూ ఇయర్ వన్ షుడ్ సెటిల్ వెల్కమ్ ఇట్. న్యూ ఇయర్ హ్యాపీగా వెల్కమ్ చేసుకోండి. వీఆర్ నాట్ అగైన్స్ సెలబ్రేటింగ్ న్యూ ఇయర్ ఈవ్. దే షుడ్ సెలబ్రేట్ న్యూ ఇయర్, బట్ దే షుడ్ డూ విత్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ లా ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏమి దాంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళ ప్రైవసీని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. విమెన్ ఎవరైతే రోడ్ మీద ఉన్నారు, ఎక్కడున్నారు వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. మహిళలను గౌరవం ఇస్తూ ఈ డ్రగ్స్ లేనివి విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. 1 o'clock వరకు మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చినటువంటి 1 o'clock వరకు ఈ యాక్టివిటీ పర్మిషన్ ఇస్తాం. కానీ రోడ్డు పైన వచ్చి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా బిహేవ్ చేయొద్దు. హైవేస్ పైన కూడా మా మూవ్మెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ సాధ్యమంత వరకు వాటిలో కంట్రోల్ చేస్తాం. బట్ ఫ్లైఓవర్స్ అన్నింటినీ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బై 10 PM we close the flyovers. All officers will be doing patrolling in the area. We will be cutting cakes with you, and we invite you to also join. If మీ పెద్ద పార్టీలు మీకు కూడా ఏమైనా పెద్ద పార్టీలు లేకుండా ఉంటే you can come and share with us with a cake and some coffee or tea, whatever. But if you have bigger parties, you choose which one is best. సార్ డిజిటల్ అరెస్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్? ఇప్పటివరకు ఎన్ని కేసెస్ ఏమా? డిజిటల్ అరెస్ట్ మీద డిజిటల్ అరెస్ట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. మీరు ఇంకా ఇప్పుడు వరకు స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఆన్ దిస్. సార్ సిటీ సరౌండింగ్ లో రేట్లు పెరగడం, మన సిటీలో రేట్లు పెరగడం వల్ల అవుట్స్కట్స్ లో ఎక్కువ హాస్టల్స్ వెళ్తుంటారు. ఈ హాస్టల్స్ లో ఉండే వాళ్ళు ఈవినింగ్ టైంలో న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ కాలనీలో. అంటే ఓపెన్ ప్లేస్ లోకి వచ్చేయడము, లేకపోతే లాడ్జ్ అట్లా సరౌండింగ్ ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది. మా ఉప్పాలని దాదాపు 70-80 హాస్టల్ ఉన్నాయి సార్. అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో 100-200 మంది హాస్టల్ కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి వాటి మీద మన స్పెషల్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ యూత్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ హైదరాబాద్లోకి వచ్చి చదువుకోవడానికి వస్తారు. వాళ్ళకి మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత సమాజంతో పాటు మాకు కూడా ఉంది. సో వీ ఇంటరాక్షన్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళకు ఒక సర్వేలెన్స్ కోసం అన్ని ప్లేసెస్లో సీసీ కెమెరాస్ పెట్టడం, ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఏ టైంకి వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు అని ఒక రిజిస్టర్ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఒకటి ఉంది. అవన్నిటిని కూడా మేము ఒక మేబీ విత్ ఇన్ 2-3 days విల్ కాల్ దెమ్ అండ్ విల్ రివ్యూ వాట్ పర్ఫార్మెన్స్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంది మనం చేయడానికి. మా ఆఫీసర్స్ మీద ఫోకస్గా ఉన్నారు. విల్ ఎన్ష్యూర్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ అదేవిధంగా షీ టీమ్స్ వల్ల అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నదని పబ్లిక్ లో చాలా ఉంది సార్. ఈ చౌరస్తాల దగ్గర వాటి దగ్గర కూడా పొగ్గులేరు చాలా ఎక్కువ ఉన్నదని ఈ మధ్య చాలా 10,068 చదివాను. అవి ఇన్ని జరిగాయి. ఇప్పుడు మా విజిబుల్ పోలీసులో కూడా షీ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ డే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఈవినింగ్ టైంలో మా వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంటరాక్షన్ ఉన్నారు. ఓకే, మీరు చెప్పింది ఏమన్నా ట్రైన్స్లో కూడా, మెట్రో ట్రైన్స్లో కూడా మా 468 టీమ్స్ వెళ్ళి ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎఫ్ఐఆర్స్ ఇష్యూ ఉన్నాయి, పెట్టి కేసెస్ ఉన్నాయి, కన్విక్షన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వీ గోట్ సర్విలెన్స్ రిజిస్టర్ కూడా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా గర్ల్ కానీ లేడీ కానీ ఎవరైనా ఈటీలు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ వ్యక్తిని మేము 6 నెలల వరకు ఫాలో చేస్తాం. ఏమన్నా మళ్ళీ జరుగుతున్నాయా, మళ్ళీ ఏమైనా చేస్తాడా, ఆ అమ్మాయి సేఫ్గా ఫీల్ అవుతుందని. యాక్చువల్లీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, మేము ఊరికే చూస్తూ ఉంటే ఒక మా సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి వెళ్తూ ఒక అమ్మాయిని మిస్బిహేవ్ చేస్తూ వెళ్ళాడు. అది ఆమెమి కంప్లైంట్ చేయలేము, ఈ రోజు మేము కంప్లైంట్ చేయలేదు. చేసి దాన్ని మొత్తం అందులో నంబర్ కూడా ఏం లేకుండా రాలేదు. మేము మొత్తం రిట్రీవ్ చేసి డేటా అంతా ఏ రూట్లో వచ్చాడు చూసి అక్యూజ్ పట్టుకున్నాం. ఈవెన్ దో విక్టిమ్ గర్ల్ మరి నేను ఎందుకు సార్ నేను కంప్లైంట్ చేయను అని చెప్పేసి, తర్వాత అతని హిస్టరీ కూడా చూస్తే అతను వేరే అఫెన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు మాకు తెలిసింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ గివ్ ఎ కంప్లైంట్. వీఆర్ ఆల్సో మానిటరింగ్. సో దిస్ వన్ ఎగ్జామ్ మీరు కూడా రాశారు, ప్రెస్లో కూడా వచ్చింది. ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ప్రెస్ మిత్రులు కూడా చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. మీరు ప్రతి విషయాన్ని సరైన ప్రదంగా చూపించి రాయడం చేశారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఆస్క్ సెటిల్ ఐఎమ్ 3 to 3:30 PM ఎవ్రీ డే ఇస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. మీరు ఎప్పుడు కలవాలనుకున్నా నేను ఆఫీస్లో ఉన్న రోజుల్లో 3 నుంచి 3:30 వరకు మీకు మీ టైం అయింది. సో అది మీరు వచ్చి కలవచ్చు. మీ ఏ ఇష్యూ ఉన్నా, ఇన్ఫర్మేషన్, పర్సనల్ ఇష్యూ ఉన్నా విచ్ ఐ కెన్ డూ యూ ఆర్ వెల్కమ్. మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. If you take appointments, good for you, so I will also plan my time accordingly. But 3 to 3:30 is your time. All the press friends can come and meet me and discuss.
whatever the things you want legally from our side, we are going to extend. Yeah, congratulations and thank you for your successful effort, sir. Yeah, my submissions, both submissions to you, sir. Actually, before that, we have the allotted for our commissioner officials. మనకు ఒక కాలర్ ట్యూన్ ఉండేది సార్ ఇంతకు ముందు మన ఆఫీసర్స్ లో ఎవరికి కాల్ చేసినా ఒక కాలర్ ట్యూన్ వినపడేది, లైక్ భద్రత మాదే బాధ్యత మాదే. ఇప్పుడు అది రావట్లేదు. ఇఫ్ పాసిబుల్ రిస్టోర్ దట్ కాలర్ ట్యూన్స్. Certainly will come out much better on than that. Yeah, will come out much better than that. We will very thankful for that, sir. And another thing is visible policing. I personally observed it is decreased last previous days, and my personal opinion. And patrolling, regular patrolling we are doing every day 2 times. Thank you. Any DCP, can you request you to tell how many times your teams are gone every day? చెప్తారా? విజిబుల్ పోలీసింగ్ విషయం అడుగుతున్నారు. ఏ కేసులు తగ్గినాయి? Sir, one more question, please. ఇది అయిపోయినాక Just సరే చెప్పండి. మీరు ఏమేమి చెప్పారా? చెప్పండి ఏమేమి కేసు తగ్గాయి, అఫెన్సెస్ ఎట్లా అసలు రెడ్యూస్ అయిన అఫెన్స్ కారణం మా విజిబుల్ పోలీసింగ్. So thank you, sir. Sir, I am Padmaja, DCP Malkashgiri. This is related to the query raised with regard to the visible policing, sir. So, Commissioner ki, the focus is on 3 areas. One is visible policing, second is quick response, and third is technology. So, sir, వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఇదే దాని మీద చెప్పారు. ఎవ్రీవన్ రైట్ ఫ్రమ్ డీసీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్ నుంచి కింద కానిస్టేబుల్, హోంగార్డ్ వరకు కూడా ఇది అందరికీ ఒక బైబిల్ లాగా ఉంది. ఈ 3 ఎవరిని అడిగినా కూడా ఈ 3 మీద ఎట్లా వర్క్ చేయాలనే దాని మీద మేము మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడము, దాని మీద ఫర్దర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ 1 ఇయర్లో బికాస్ ఆఫ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఎర్లియర్ ఎలా ఉండేదంటే మా దగ్గర స్టేషన్కి వచ్చి మా ఏరియాలో ఇంతగా జరుగుతుంది, మీరు వచ్చి ప్యాట్రోల్ చేయండి అది ఇది అని చెప్పి అడిగేవాళ్ళు అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మేమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళందరూ చాలా క్యూరియస్గా మాతో అడుగుతున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారు, ఏమైనా జరిగిందని అడగడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత మేము ఈ పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగిన తర్వాత దే ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఈవెన్ వీక్లీ మార్కెట్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే మాకు కొన్ని హాట్స్పాట్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీడే అన్ని ప్లేసెస్ తిరగలేదు కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో మేము ఎక్కడికైతే వెళ్తామో అక్కడ పబ్లిక్ కూడా మాతో తిరగడం మొదలు పెట్టారు. సో దే ఈవెన్ స్టార్టెడ్ షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు అస్. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ ప్రౌడ్లీ సే దట్ దీస్ లాట్ మెనీ ఆఫ్ ది పెట్టి ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే పెద్దగా క్రైమ్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి. అండ్ వీ గెయిన్ ది పబ్లిక్ ర్యాప్. వాళ్ళు ఏ చిన్నది ఉన్నా కూడా మా స్టేషన్కి రావడము, మాతో మాట్లాడడము, యూ కెన్ సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. ఆ విధంగానే పెద్దది కాకుండా చిన్నగా ఉన్న టైంలోనే మేమంతా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ స్టేషన్కి దాదాపు ఒక ఎస్హెచ్ఓ, ఒక డిఐ అండ్ 3 నుంచి 4 ఎస్ఐస్ ఉంటారు. ఎవ్రీడే మేము దాన్ని అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ది ఏరియా ఇంటూ ఏ కేటగిరీ, బి కేటగిరీ. అంటే పబ్లిక్ ఉన్న ఏరియా ఒకలాగా, లేని గ్రే ఏరియాస్ అనేవి కూడా మేము డివైడ్ చేసుకొని ఎవ్రీడే దాదాపు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 3 to 4 టీమ్స్, ఒకటి వెహికల్ చెకింగ్ కావచ్చు, ఒకటి పాట్రోలింగ్ కావచ్చు, ఒకటి ఉమెన్ సేఫ్టీ కావచ్చు, డ్రగ్ అవేర్నెస్, ఎనీ అదర్ అవేర్నెస్, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ద రిజల్ట్స్ యూ హ్యావ్ సీన్. ఇప్పుడు సార్ ప్రెజెంటేషన్ ఎన్ని విజిబుల్ పోలీసింగ్ మా ఏఆర్ నుంచి అన్ని ప్లాటూన్స్ వెళ్తున్నాయి. I'll come and I'll show you the details. Okay, next question is Thank you, sir. Thank you. Please. Hello, sir. గత ఏడాది చూసినట్లయితే పోక్సో కేసులు 317 ఉంటే ఈ సంవత్సరం 392 కేసెస్ పెరిగినాయి. ఇందులో ఉమెన్ సేఫ్టీ మానిటరింగ్ ఏ విధంగా ఉంది, కన్విక్షన్ ఏ విధంగా వచ్చింది? ఇప్పుడు క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ లో కన్విక్షన్ రేట్ చాలా పెరగడం జరిగింది. ఈవెన్ 16 కేసెస్లో లైఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దీంట్లో చిన్నకి నోట్లో ఉంది. అలానే మీరు అడిగినటువంటి ఈ పోక్సో యాక్ట్ కేసెస్లో వితిన్ 60 daysలో ఇన్వెస్టిగేట్ కంప్లీట్ చేసి ఛార్జ్ షీట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రీలీ కమింగ్ టు ద పోలీస్. ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్కు ఇంతకుముందు హెసిటెంట్గా ఉండేవాళ్ళు, అరే అమ్మాయి చెప్తే ఏమైనా అవుతుందని. కానీ ఇప్పుడు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి కంప్లైంట్ చేయడం మూలంగా, మేము స్విఫ్ట్గా యాక్ట్ చేయడం మూలంగా, వాళ్ళు మేము న్యాయం చేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ మా మీద ఉండడం మూలంగా ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్రోచింగ్ రిజిస్టరింగ్ కేసెస్. I
don't have that details with me. We will look for positive things, maybe. I'll give you. Yes. అవును. ఇచ్చాము ట్రాఫిక్ పోలీస్ సంబంధించిన ఎండ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కొంచెం అది పెట్టడం వల్ల చల్లగా వాళ్ళకు ఉంటుంది. దాని తర్వాత వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఆ క్యాప్స్ మేము కిట్లో ఇచ్చాము. అయితే ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఉండొచ్చు. విల్ గివ్ నెక్స్ట్ కిట్లో ఇచ్చాము, 2 ఇచ్చాము. మళ్ళీ విల్ గివ్ అగైన్, నో ప్రాబ్లం. మైక్ ఏం దేని గురించి? యా, మాదక ద్రవ్యాల గురించి రీసెంట్ గా చాలా ప్రెస్ మీట్లు కూడా పెట్టారు. సో చాలా వరకు యూత్ అడిక్ట్ అవుతున్నారు. పట్టుబడినటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటున్నారు. సో అటు అవగాహన కార్యక్రమాల పట్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైతే నగర శివారు ప్రాంతాల్లో ఏ విధంగా ఫోకస్ ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు మేము మా విజిబుల్ పోలీసింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ కండక్టింగ్ దీస్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఇట్లా యాక్టివిటీ చాలా మంది వెళ్ళి చేస్తున్నాము. ఈ ఒక రోజు ఉన్న యాక్టివిటీలో భాగంగా అవుతుంది. విల్ సర్టన్లీ ఫోకస్ అండ్ విల్ కంటైనింగ్ ఇట్. దట్స్ రీజన్ సో మచ్ ఆల్మోస్ట్ 88 crores 25 lakh rupees worth this property been seized, in the sense that drugs have been seized. హలో సార్, రత్నాకర్ సార్, నవ తెలంగాణ. బాస్ చెప్పండి. 2025 మీ గోల్ ఏంటి సార్? ఇప్పటివరకు బాగా జరిగింది, వచ్చేది సార్? ఈ 25 గోల్ ఏంటంటే ఏదైతే గుడ్ థింగ్స్ మేము చేశామో అవి సస్టైన్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళడం. దాని తర్వాత బెటర్ వేలో మా పోలీస్ పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ పెరగడం, క్రైమ్ కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు దిస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఆస్పెక్ట్లో ఓన్లీ గుడ్ పీపుల్కే ఫ్రెండ్లీ ఉంటాము మేము. మిగిలిన క్రిమినల్స్ ఎవరైనా ఉంటే విల్ డీల్ దెమ్ వెరీ ఫార్మ్లీ విత్ వెరీ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ giving any space, applying that friendly policing to people who are into wrong things. మాకు ఇంకోటి కన్విక్షన్ రేట్ పెంచాలి. ఎవ్రీ కేసు డిటెక్ట్ అయితే ఎంత అఫెన్స్ ప్రివెంట్ అయితే అని మనం అనుకుంటామో, అలానే ఒక కేసు కన్విక్ట్ అయితే 100 కేసెస్ ప్రివెన్షన్ అయితే డిటరెన్స్గా పనిచేస్తాయని ఉంది. కాబట్టి కన్విక్షన్ రేట్ పెంచడం. తర్వాత మా మెన్ వెల్ఫేర్ మీద ఫోకస్. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే భరోసా సెంటర్ 2 భరోసా సెంటర్స్ కూడా రెడీ అవుతాయి. వాటి వల్ల బెటర్ సర్వీస్ డెలివరీ మేము ఇవ్వగలుగుతాం విమెన్ రిలేటెడ్ పర్స్పెక్టివ్లో. అంతేకాకుండా మేము మా కమాండ్ కంట్రోల్ కూడా కొత్త కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్, పెద్ద కమాండ్ కంట్రోల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. అలానే మేము కొత్త పోలీస్ స్టేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం, కొత్త డివిజన్స్, మేబీ ఐ డోంట్ అనౌన్స్ హియర్, బట్ వి ఆల్రెడీ ప్లాన్ సమ్ డివిజన్స్, కొత్త డివిజన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి చూస్తున్నాం. మాకు వచ్చినటువంటి అధికారులు ఎవరైతే న్యూ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ వచ్చారో వాళ్ళు ఏఆర్లో ఉన్న సివిల్లో ఉన్న ఒక లెవెల్ ప్లే ఫీల్డ్ ఇచ్చి అందరికి ఈక్వల్గా ఒక ట్రైన్డ్ ఆఫీసర్ చేసి వాళ్ళ మీద ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కు ఒక 5 ఏఆర్ ఆఫీసర్ని ఇచ్చాం. వాళ్ళు కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ఆస్పెక్ట్లో ఈ నిష్ణాతులు కావాలి, అవసరమైన అందరూ ఈక్వల్గా పర్ఫామ్ చేయాలనే ఉద్దేశం తీసుకున్నాం. టెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటాం. మీకు చెప్పినట్టు ఇందాకనే విజిబుల్ పోలీసింగ్, దెన్ మాకు ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్, దెన్ క్విక్ రెస్పాన్స్, దెన్ టెక్నాలజీ. ఈ మూడిట్లలో వీక్యూటీలో ఫోకస్ చేసి వెళ్తాం. సార్ అమర్ సార్ హైదరాబాద్ సైబరాబాద్లలో సైబర్ క్రైమ్స్ పైన ప్రతిరోజు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సో మన దగ్గర ఎట్లాంటి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు? అమర్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతి కాలేజీలోకి మేము ఈ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఐ టోల్డ్ మై ఆఫీసర్స్ ఓపెన్ ఐ టెల్ దట్ నాట్ టు అటెండ్ ది యాన్యువల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, కాలేజ్ యాన్యువల్ ఈవెంట్స్ ఏదో ఉంటాయి కదా, అవి అటెండ్ కాకండి. మీరు అటెండ్ కావాల్సిన ఈవెంట్స్ ఏంటంటే ఇవి సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ అవేర్నెస్లో కానీ, ర్యాగింగ్ యాంటీ ర్యాగింగ్ ఇష్యూస్లో కానీ, లేకపోతే డ్రగ్ అవేర్నెస్ ఇష్యూలో కానీ చేయాలని మేము పెట్టుకున్నాం. తర్వాత విమెన్ సేఫ్టీ. తర్వాత మేము మొన్న ప్రభుత్వం మాకు ఆ రోజు అందరికీ ఈక్వల్ వాట్ కాల్ మెన్యూ ఇచ్చింది అన్ని హాస్టల్స్ లోపల. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెన్యూ ఇన్ ఆల్ హాస్టల్స్ పెట్టారు. కాబట్టి భోజనం విషయంలో ఇట్లలో మేము చాలామంది ఆఫీసర్స్ వెళ్ళాము. మేము వెళ్ళినటువంటి ప్లేస్లో కాకుండా మా పరిధిలో ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్కు మేము గాడ్ ఫాదర్గా ఒక హాస్టల్కి, రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్కి గాడ్ ఫాదర్గా ఉండి మొన్ననే మేము ఇక్కడ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్లో వాళ్ళకు మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తాం జరిగింది. అట్లా ఆ ఇంటరాక్షన్లో మేము వాళ్ళ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, I think we can close now. Thank you, bhai. Thank you for the nice
support. Thank you. Sir, now this is the felicitation time, sir. CCRB officers, IT cell and PRO and APRO has done good work in materializing this event and making it a success, sir. So I request to felicitate these officers, sir. Inspector Murli Mohan, CCRB. Chandrasekhar, CCRB. Tukesh. Chandrasekhar, CCRB. Tukesh, IT sir. Dayakar, PRO. Bhavichandra, APRO. Now I invite DCP Dongir to offer his concluding remarks on this program. Good evening, guys. Yeah, I am Rajesh Chandra, DCP Dongir. So 2024 is like a mixed pattern, mixed reactions, mixed experiences. Lot of situations, emergency situations like crisis situations like where police has to run. Right? So I especially thank our CP sir for being always with us. మా వెన్నట్టు ఉంటూ మాకు సపోర్ట్ చేసిన సిపి సార్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ ఆల్సో all the officers who are sitting on stage, off stage, and who are on the field who couldn't attend this annual press meet today, I express my gratitude. And also, I thank all the police officers and their families to support us. I thank all the other agencies within Pachakunda Police and also within state and other agencies who have supported to completely successful 2024. I thank press, print and electronic media. I thank the ministerial staff to assist us all the way throughout this year. I thank the SVM grant management who has given us this logistic support. I thank all the technical team who has done this support today. I thank RKSC team and members who have attended this conference today. And finally, I take this opportunity to thank all the law-abiding citizens who have
2024 was a great experience. So already our figures kuda చెప్పడం జరిగింది. So అన్ని aspects లో కూడా రాచకొండ has performed very well. So thank you sir, thank you for your support, continuous support, and all the officers and their families అందరూ కూడా ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ I take this opportunity to thank the print and electronic media also. And sir 2025 కూడా చాలా బెటర్ పెర్ఫామ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ ప్రెస్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా త్రూ అవుట్ ఇయర్ కూడా మా అందరికి కూడా సపోర్ట్గా ఉంటూ ఒక వారధిలాగా మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీరు కంటిన్యూస్గా పబ్లిక్ వరకు చేరవేస్తున్నారు. అండ్ పబ్లిక్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మా వరకు కూడా తీసుకురావడంలో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మీరు పనిచేస్తారు. సో 2025లో కూడా మీరు సిమిలర్ సపోర్ట్ ఇస్తారని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఐ క్లోజ్ మై రిమార్క్స్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everyone. I, Lakshmi Prasanna, a constable and a proud woman police officer in Rachakonda Commissionerate, feel deeply honored to present the vote of thanks on this remarkable occasion. I'm standing here means it's the commitment of our beloved Commissioner of Police, Sri Sudhir Babu IPS, and other officers on gender mainstreaming and equal opportunities to women officers. The women officers in patrol mobiles, on bicycles, in communities, engaging in outreach activities is a flagship activity in our commissionerate. I am pleased and my privilege to extend my heartfelt gratitude to all those who have made this event a resounding success. First and foremost, I would like to emphasize the exceptional efforts of the Rachakonda Commissionerate in prioritizing the safety and security for striving for safer and secure communities. As we present the crime statistics and achievements for this year, I urge everyone, especially the media, to help spread awareness about the tireless work of the Rachakonda Police in ensuring the safety of our citizens. Let's work together to inform and educate the masses, as their cooperation is key to our continued success. I would like to express my gratitude to Sri Sudhir Babu IPS, Commissioner of Police, for presenting the annual report. It's nothing but the combined efforts of all our team Rachakonda and the Commissioner's leadership. I acknowledge and thank all Deputy Commissioner of Police, Rachakonda, and other all officers in all ranks for their sincere efforts in the field. I especially thank you for the efforts of the team under the leadership of DCP Crimes for preparing the facts and figures presented today. I extend the heartfelt thanks to SPM Grand Management, who facilitated the best ambience to make this program pleasant one. Lastly, thank you once again to all the distinguished guests, members of the print and electronic media, and everyone present here for your time, support, and for making this annual press meet 2024 a grand success. I request now all the invitees, officers, teams, and my colleagues to please join for the lunch together. Thank you one and all, and thank you for this opportunity, sir. Thank you.